سائنسداں بالعموم بڑے لاجیکل اور حقیقت پسند ہوتے ہیں، لیکن اکثر مذہب میں بہت کم دلچسپی رکھتے ہیں، حالانکہ یہ سارے حقیقت پسند ہوتے بھی نہیں. میں نے بہت گہری نظر سے بعض نظریات کا مطالعہ کیا ہے. یہ جب نئی نظریات اپنے پیش کرتے ہیں تو بہت زیادہ پریجوڈسڈ ہوتے ہیں ان خواہشات کی طرف جو چاہتے ہیں کہ پوری ہوں. اپنی ریسرچ کو ابھارنے میں بڑا نمایاں طور پر یہ بالارادہ کوشش کرتے ہیں کہ بعض چیزیں ان کی چھپ جائیں، بعض سخن سامنے نہ آئیں اور بعض چیزیں ابھاری جائیں. چنانچہ بعض دوسرے سائنسدان جب تبصرہ کرتے ہیں ان پر تو وہ پھر ان باتوں کو کھول دیتے ہیں، اور سائنس میں فراڈ بھی دکھائی دیتا ہے. مذہب کے معاملے میں تو خاص طور پر یہ لوگ ناقابل اعتماد ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں ایک لمبے عرصے تک یہ ایک سائنسدانوں کی دنیا میں یہ چرچا رہا کہ جو بھی خدا کی طرف جا کے بات کرے گا اور کسی سائنسی حوالے میں خدا کا ذکر کرے گا وہ سائنسدان نہیں ہے، وہ ایک جس کو کہتے ہیں بہت ہی عقیدے کے لحاظ سے کیا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہیں جو آسانی سے باتوں کو قبول کر لے، جلدی قبول کر لے باتوں کو، اس قسم کا آدمی ہے جو توہمات کی دنیا میں بسنے والا ہے. اس کو سائنس سے کوئی تعلق نہیں. سائنس میں تحقیق تبھی سائنسی کہلائے گی اگر خدا کے حوالے کے بغیر مسائل کو حل کرے. یہ ہے ساری کوشش. بس جہاں جہاں خدا کا ذکر ان کو واضح طور پر دکھائی دیتا ہے اور دل تسلیم کرتا ہے کہ خدا کے حوالے کے بغیر بات نہیں ہو سکتی، اس کے باوجود کرتے ہیں، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ہماری برادری ہمیں نکال کے باہر پھینکے گی. اس سلسلے میں اب رجحان کچھ بدلے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ حال تھا کہ ایک صدی پہلے کے متعلق ایک تجزیہ شائع ہوا تھا ایک سائنسی رسالے میں کہ اس وقت تک تو خدا کا نام لینا سائنسدان کی دنیا میں گناہ سمجھا جاتا تھا، اور کوئی سائنسدان یہ اپنی یہ خفت برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ میں خدا پرست ہوں، اور اس کے حوالے میں کوئی ذکر نہیں ملتا تھا. اگر آتا تھا تو اس کو نکال کے باہر پھینک دیتے تھے. یہ فیشن تھا گویا کہ. رفتہ رفتہ اب سائنسدانوں نے خود اپنی تحقیق کے آگے بڑھنے سے خود جب نظر ثانی کی ہے تو کئی جگہ خدا کا ذکر ملنے شروع ہوئے ہیں. اور اس سلسلے میں ایک سروے کیا گیا تو پتہ لگا کہ اب موجودہ نسل میں سے سائنسدانوں کی 25% وہ ہیں جو خدا کی ہستی کے قائل ہو چکے ہیں، خواہ انہیں جرت ہو یا نہ ہو، اور کچھ ایسے ہیں جو جرت کے ساتھ یہ بات تسلیم بھی کرنے لگے ہیں. یہ جو حصہ ہے نا باتوں کو چھپانا اور باتوں کو ابھارنا اور خدا سے بچ کے نکلنے کی کوشش کرنا، یہ جو میری کتاب اب تیار ہو رہی ہے اس میں یہ پہلو بھی آئے گا. ایک دلچسپ پہلو ہے یہ، لیکن اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ کس طرح اب سائنسدان مجبور ہو گئے ہیں. بعض سائنسدان ان میں سے ضرورت بھی رکھتے ہیں، بڑی چوٹی کے سائنسدان ہیں کہ خدا کا ذکر کرنے لگے ہیں. چنانچہ سولیٹان کی ایجاد کے متعلق بحث کرتے ہوئے ایک بہت اعلیٰ درجے کا مضمون سائنٹیفک امریکن میں آیا تھا. اس میں اس نے سب تاریخ اس کی لکھی تھی، کس طرح یہ دریافت ہوا یہ نظریہ، اور کس طرح ساری دنیا حیرت میں ڈوب گئی کہ یہ بھی ممکن ہے. بظاہر قانونی قدرت کے خلاف بات دکھائی دیتی تھی. وہ پتہ ہے نا آپ کو کیا قصہ ہے یا نہیں؟ میں نے کئی دفعہ پہلے بیان کیا ہے، میں پھر بتا دیتا ہوں، بہت سے سننے والے ایسے ہوں گے ان کے لیے نیا ہوگا. ایک شخص گھوڑے کے ساتھ کشتی کو باندھ کے مخالف سمت لے جا رہا تھا. امریکہ میں یہ رواج تھا، ابھی بھی ہوگا، پہلے تو بہت زیادہ تھا کہ جن علاقوں میں زیادہ موٹر بوٹس وغیرہ نہیں ہوتی تھیں وہاں کشتی کو بہاؤ کے رخ پر لاد کر لے جاتے تھے اور وہ سارا سفر مفت بن جاتا تھا، کسی موٹر انجن کی ضرورت نہیں تھی. اور واپسی پہ
उस वक्त घोड़ा 700 पैदल चल रहा होता था, वापसी पे घोड़े से कश्ती बांध देते थे तो वो फिर उनको खींच के कश्ती को ऊपर ले जाता था। तो नॉर्थ में मैंने बाज वॉशिंगटन में से भी गुजरती है, और क्या है WO कैनाल, हाँ हाँ, वो उसमें बकायदा यही रूट था जो सैकड़ों मील के सफर, बिल्कुल बल्कि शायद 1000 मील से भी ज्यादा का है वो जाती है ऊपर, जो हिल्स भी हैं उसके साथ साथ। हाँ, तो उस किनारे के किनारे उस नहर के किनारे मैंने लंबी सैर करके देखा है, और वो जगह जगह लॉक्स बने हुए हैं ताकि वापसी के ऊपर फिर किश्ती को उठाकर आगे पहुंचाया जाए। तो वो जब घोड़े के साथ कश्ती बांध के ले जा रहा था तो एक जगह रुका, और जब कश्ती चलती है तो उसके पीछे लहरें नजर आती हैं और वो आस्ता आस्ता फैलती चली जाती हैं, लेकिन जहाँ कश्ती खड़ी हो जाए वो लहरें आगे नहीं निकलती, ना निकल सकती हैं, क्योंकि पीछे जो लहरें बन गई हैं वो उसी सिमत में रफ्ता रफ्ता फैलती चली जाएंगी और कमजोर होती चली जाएंगी या दूर हटती चली जाएंगी। इसने जब कश्ती खड़ी की, मोड़ देखा तो हैरान रह गया कि वो लहरें उसी तरह जैसे कश्ती आगे बढ़ रही हो आगे जाना शुरू हो गई, और आगे जाते जाते मोड़ काट के निकल गई। ये बात उसके लिए हैरत अंगेज थी। उसने जाकर बाद साइंसदानों से जिक्र किया, बाद उन्होंने तो कहा हो ही नहीं सकता, मानते नहीं, लेकिन बाद दूसरे फिजिसिस्ट ने इसके तजर्बे शुरू किए तो फिर ये नतीजा निकला जिसको वो कहते हैं सॉलिटॉन कहते हैं इसको। ऐसा एनर्जी का पैकेज जो खास वेस पर चल रहा है वो बाज़ दफ़ा अपने आप को इस तरह महफूज कर लेता है, ऐसे कानून मौजूद हैं कोई जो पहले साइंसदानों के इल्म में नहीं थे, कि वो उसी शक्ल में महफूज हो जाता है और एक आज़ाद हैसियत से आगे बढ़ता है, और इस तरह उसकी हैसियत कायम रहती है और वो डिसिपेट होकर ख़त्म नहीं होता। तो ये चीज़ जो थी, इसने एक इनकलाबी ये रुझान ऐसी इंडस्ट्री में पैदा किया जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कहलाती है, और उसमें अब कंप्यूटर्स में भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का बहुत दखल है। तो अब जापान में सॉलिटॉन बनने शुरू हो गए हैं, और वो हाई टेक्नोलॉजी की मशीनों में डाल देते हैं एनर्जी के सॉलिटॉन की शक्ल में। उन्होंने फन सीख लिया है अल्लाह कुदरत से कि किस तरह बनाना है, और वो हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके हैरत अंगेज फवायद हैं जो उनकी उस इंडस्ट्री को बाकियों से एक दर्जा ऊपर कर देते हैं। और जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंप्यूटर हैं उनमें ये सॉलिटॉन ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये सब बातें, और ये सॉलिटॉन के ऊपर मजमून ख़त्म करके वो आखिर पर लिखता है कि जब हम कहते थे कि रूह हो ही नहीं सकता कि रूह मौजूद हो कोई, उस वक्त ये बातें हमारे इल्म में नहीं थी, और फिजिक्स ने बहुत लंबा अरसा, उसने कहा 200 साल खुदा की तरफ से शुरू किया सफर और खुदा से दूर हटती चली गई। उस वक्त उसने बहुत खूबसूरत एक तस्वीर खींची है। जब ये सफर शुरू किया था तो वहां कुछ बाबे बैठे हुए थे खुदा के कायल। उन्होंने कहा कि मान लो अल्लाह है और ये जो चीजें हैं बिल आखिर तुम्हें वहीं ले जाएंगी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बैठे रहो तुम। कहते 200 साल में जो सफर हुआ वो मुड़ा है फिर, और एक पूरा दायरा कामिल करके वापस वहां पहुंचा जहां से वो दूर हटना शुरू हुआ था। वहां वो बाबे बैठे हुए थे और कह रहे थे कि हम नहीं कहते थे। बहुत खूबसूरत अंदाज में उसने अपने मजमून को ख़त्म किया। और ये बहुत चोटी का साइंसदान है जो लिखने वाला है। फिजिसिस्ट अगर नोबेल लॉरिएट नहीं तो अपनी सारी फिजिक्स सोसाइटी में बड़े एहतराम से देखा जाता है। उसे जरूरत हो गई है, वो खुदा की बात करता है। और भी ऐसे साइंसदानों का इजाफा हो रहा है जो साइंसी शहादतों की बिना पर अब मजबूर हो गए हैं कि खुदा का जिक्र करें।
मगर अक्सर अभी तक धोखा देने की कोशिश करते हैं और यहाँ वो दयानतदार नहीं रहते। इसलिए मौलवी हर जगह मिलता है, ये नहीं कि सिर्फ कोई दीन में मिले। बस साइंसदान भी बड़े कट्टर मौलवी होते हैं, और दहरिया कट्टर मौलवी तो बड़ी जलील चीज है। वो बार बार शहादतें देखता है और आंखें बंद करता है, उन पे हाथ रखता है। और ऐसे बहुत से शवाहिद मैं मुताला करता हूँ, मेरे सामने आते हैं। मैं चाहता हूँ कि अहमदी साइंसदान इस पर मजमून लिखें, बताएं कि ये देखो, ये तो इशारा कर रहा है, वाज़ेह तौर पर खुदा की हस्ती की गवाही मौजूद थी। ये साइंसदान वहां चुप करके आंखें बंद करके गुजर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हेर फेर करके खुदा के हवाले से बचकर उसकी कायनात में सफर करें। ये हो नहीं सकता। यही था आपका मकसद, ठीक है, फरमाइए।